السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. ماما، جب میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا نا تو میں اتنا، ذیشان نے اپنے ننھے بازو کو پھیلاتے ہوئے کہا، اتنا بڑا گھر لوں گا اور اس میں آپ کے لیے اتنا بڑا کمرہ بناؤں گا اور اس میں سب کچھ رکھوں گا، آپ کے چپس، اسپائڈر مین، بین 10 اور سب کچھ. ذیشان نے بچکانہ سی خواہش ظاہر کی. جی نہیں ماما جی، آپ صرف میرے پاس رہیں گی اور سب کچھ آپ کو میں لے کے دوں گا کیونکہ آپ صرف میری ماما ہیں، صرف اور صرف میری ماما. امان نے بھی ماں کو اپنا منصوبہ بتایا. ماما جی، آپ کسی کے بھی پاس نہیں رہیں گی، صرف اور صرف میرے پاس رہیں گی. آپ پتہ ہے، میں آپ کو ڈزنی لینڈ بھی لے کر جاؤں گا اور ہم پارک بھی جایا کریں گے، آئس کریم بھی کھائیں گے اور میں آپ کو منع بھی نہیں کروں گا جیسے آپ مجھے آئس کریم کھانے سے منع کرتی ہیں. عفان نے بھی ان ساری باتوں میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے اپنی خواہش ظاہر کی تھی اور ساتھ ہی معصومانہ شکوہ بھی کر دیا. اور مما اپنے بچوں کی ان معصومانہ اور پیار سے بھرپور خواہشات کو مسکراتے ہوئے سن رہی تھی اور اپنے آپ کو سب سے خوش قسمت ماں تصور کر رہی تھی. مما صرف میرے ساتھ رہیں گی. جی نہیں مما جی، صرف میرے ساتھ ہی رہیں گی. نہیں جی نہیں مما جی، آپ نے صرف اور صرف میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ آپ صرف اور صرف میری مما ہیں، ہے نا؟ جب یہ باتیں لڑائی کا روپ لینے لگیں تو مما نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، کیوں بھائی الگ الگ کیوں؟ میرے تینوں شہزادے بیٹے ایک ہی گھر میں رہیں گے اور پھر ماما بھی تینوں کے ساتھ رہیں گی. ہاں یہ ٹھیک ہے، تینوں نے سوچتے ہوئے حامی بھر لی. روحینہ شاہد 4 بھائیوں کی اکلوتی اور سب سے چھوٹی بہن اور ہر ایک کی آنکھوں کا تارا. ماں باپ نے 4 بیٹوں کے بعد بڑی منتوں اور مرادوں سے روحینہ کو پایا تھا. روحینہ تو جیسے ہر ایک کی آنکھ کا تارا تھی. ایک گود سے اترتی تو دوسری گود حاضر. ہر ایک نے جی بھر کے نخرے اٹھائے. محاورتاً نہیں، حقیقتاً کبھی پاؤں زمین پہ نہیں پڑے. امیر ماں باپ کی بیٹی تھی اور اس پہ اکلوتی. ہر آسائش پلک جھپکتے میں اس کے پاس ہوتی. جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی رشتے آنا شروع ہو گئے اور پھر انہی رشتوں میں سے ایک اچھا رشتہ ڈھونڈ کے ہاں کر دی گئی. عامر ایک اچھے اور پڑھے لکھے خاندان کا چشم و چراغ تھا. شکل و صورت بھی اچھی تھی اور اپنا کاروبار تھا، سو مستقبل بھی محفوظ تھا. چھان بین کے بعد ہاں کر دی گئی. شادی کے 6 سال کے اندر روحینہ اور عامر کو اللہ نے 3 دفعہ اپنی نعمت سے نوازا. گو کہ ابھی تک ان کے آنگن میں رحمت نہ اتری تھی، مگر بیٹوں کے ہوتے ہوئے بیٹیوں کا ہونا نہ ہونا کون اتنا محسوس کرتا ہے. اور پھر یکے بعد دیگرے بیٹوں کی آمد نے سسرال میں اس کے قدم بھی مضبوط کر دیے تھے. اور پھر پیسے کی بھی فراوانی تھی، سو الگ گھر لے کر اپنے شوہر اور تینوں بیٹوں کے ساتھ سکھ سے رہنے لگی تھی. یا اللہ، اس دفعہ مجھے اپنی رحمت سے نواز دے. یا رحمان، مجھے اس دفعہ ایک ننھی گڑیا، ایک پری عطا کر. ڈاکٹر نے 4تھی دفعہ جب اسے خوشخبری سنائی تو اس نے ایک دفعہ پھر امید کا دامن پکڑ لیا. اسے ایک بہن، ایک دوست، ایک ہمراز کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی. جب جب ڈاکٹرز نے اسے خوشخبری سنائی تب تب اس نے رحمت کی آس لگائی، مگر ہر بار نعمت ہی گھر آئی. اس بار تو اس نے ہر لمحہ دعا میں گزارا. نہ جانے کون کون سی صورتیں اور دعائیں پڑھی بیٹی کے لیے، اور اللہ نے بھی اسے مایوس نہ کیا. جب روحینہ نے ارشین کو گود میں لیا تو مانو اسے 2 جہاں کی خوشیاں مل گئی ہوں، جیسے اس کی ساری دعائیں رنگ لائیں. تینوں بھائی بھی اس ننھی گڑیا کو پا کر بہت خوش تھے. تینوں کو جیسے ایک نیا جیتا جاگتا کھلونا مل گیا ہو. ارشین تینوں بھائیوں کا من پسند نام تھا. جتنے ناز روحینہ کے اٹھائے گئے تھے اس سے کہیں زیادہ لاڈ ارشین کے اٹھائے گئے. وقت گزرتا رہا اور چاروں بچے اسکول کی منازل طے کر کے کالج پہنچ گئے. ذیشان نے میڈیکل کی فیلڈ اپنائی، امان نے انجینئرنگ کو ترجیح دی، جبکہ عفان نے بزنس کی فیلڈ کو پسند کیا
اور ان سب کی شہزادی ارشین نے کمپیوٹر سٹڈیز کو اپنے لیے موزوں سمجھا۔ ابھی ارشین BSc کمپیوٹرز کر رہی تھی کہ اشر کا رشتہ اس کے لیے آ گیا۔ اشر عامر کے دوست کا بیٹا تھا اور ہر لحاظ سے بے مثال تھا، اس رشتے کے لیے فوری حامی بھر لی گئی۔ بھائیوں نے بھی ہر طرح سے اس کی شادی میں حصہ لیا، اپنی بہن کو سب کچھ دیا۔ شادی کا ہر فنکشن ہر طرح سے بے مثال تھا، سجاوٹ سے لے کر کھانے تک کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی۔ جس نے بھی اس شادی میں شرکت کی مہینوں یاد کیا، اور کیوں نہ کرتے۔ آخر کو 3 جوان اور کماؤ بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن، جبکہ امیر ماں باپ کی چہیتی بیٹی کی شادی جو تھی۔ اس طرح سب کے پیار اور دعاؤں کے سائے میں ارشین پیادے سدھار گئی۔ امی، اب تو میری شادی کو بھی سال ہونے کو آیا ہے، اب تو میری بھابیاں لے آئیں۔ ارشین جب بھی میں کے آتی یہی کہتی، اور اب تو اس کی شادی کو واقعی سال ہونے لگا تھا۔ ارشین کی گود میں ایک ننھی گڑیا بھی کھلکھلانے لگی تھی۔ بس بیٹا، جب بھی ان سے بات کروں شادی کی تو صاف ٹال جاتے ہیں یا پھر کام کا بہانہ بنا کے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میری پسند سے نہیں تو کوئی اپنی پسند بتا دے، مگر نہ جی۔ روہینہ بھی جیسے بیزار بیٹھی ہوئی تھی، اکیلے پن سے جب ہی چھوٹتے ہی بیٹی کو شکایتیں کرنے لگی۔ پہلے ارشین کی شادی اور پھر شوہر کی حادثاتی موت کے بعد تو روہینہ کو گھر کاٹنے کو دوڑتا۔ ایک بیٹا ڈاکٹر تھا، آدھی رات تک غائب، جبکہ 2 نظر تو آ جاتے، مگر ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار۔ چھوڑے ان کی مرضی، آپ لڑکیاں دیکھیں، جب بات پکی ہو جائے گی تب وہ انکار تو نہیں کریں گے نا۔ اتنا تو میں اپنے بھائیوں کو جانتی ہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں بھی دیکھنا شروع کرتی ہوں۔ تمہارے آس پاس بھی کوئی لڑکی نظر میں ہو تو بتانا مجھے۔ روہینہ نے بھی سوچتے ہوئے حامی بھر لی تھی۔ ویسے تو روہینہ بیگم کے دل میں بھی بہو لانے کے بہت ارمان تھے، مگر تینوں بیٹوں کی وجہ سے چپ تھیں۔ مگر اب جب بیٹی بھی بھرپور طریقے سے ساتھ دے رہی تھی تو انہوں نے بھی بہت شوق سے بہو ڈھونڈنے کی مہم شروع کر دی۔ ہر ماں کی طرح وہ بھی اپنے شہزادے کماؤ بیٹوں کے لیے چندے آفتاب چندے مہتاب بہو لانے کے کئی ارمان دل میں چھپائے رکھے تھے، اب جو ایک ایک کر کے باہر آ رہے تھے۔ مگر ظاہر ہے اس دنیا میں کبھی کوئی ایسی لڑکی پیدا نہیں ہوئی جو کہ ایک لڑکے کی ماں کی نظر میں حور پری ہو۔ انہوں نے بھی چندے آفتاب چندے مہتاب کی ضد چھوڑ کر صرف خوبصورت ہونے پہ اکتفا کیا۔ اور جیسا کہ ارشین نے کہا تھا، لڑکی ڈھونڈنے کے بعد بھائیوں کو منانا مشکل نہ ہوگا۔ صحیح ثابت ہوا، لڑکیاں دیکھنے کے بعد لڑکے منع بھی نہ کر سکے۔ کیسے منع کرتے؟ ماں بھی تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر صرف خوبصورت لڑکیاں لائی تھی۔ وہ الگ بات کے سٹیٹس میں بھی وہ کسی طور کم نہ تھی۔ 3 سے 4 سال کے عرصے میں روہینہ بیگم نے تینوں بیٹوں کی شادیاں کر دی۔ ارشین اور روہینہ نے تینوں کی شادیوں میں اپنے دل کے ارمان جی بھر کے پورے کیے۔ چند سال تو روہینہ بیگم نے اپنے تینوں بیٹوں اور بہوؤں کے ساتھ ایک ہی چھت تلے رہی۔ ان چند سالوں کے عرصے میں روہینہ بیگم کے تینوں بیٹوں کو اللہ نے صاحب اولاد کر دیا۔ روہینہ اپنے تینوں بچوں کی خوشیاں دیکھ دیکھ کے بہت خوش تھیں۔ ان کے خیال کے مطابق ان کے تینوں بیٹے سدا ان کے ساتھ ایک ہی چھت تلے رہیں گے، مگر ان کی بہوؤں کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آہستہ آہستہ گھر میں الگ الگ گھر میں رہنے کی چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ تینوں ہی اچھے حال میں تھے، الگ گھر افورڈ کر سکتے تھے۔ ذیشان نے باپ کے گھر کو فوقیت دی، جبکہ امان اور عفان نے دوسری جگہ پر الگ الگ گھر لے لیے۔ جہاں تک روہینہ بیگم کی رہائش کا معاملہ ہے تو ان کی رہائش کا ذمہ ذیشان نے اٹھا لیا۔ بس کریں ذیشان، اب میں مزید آپ کی امی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہر آنے جانے پہ نظر، ایسے نہ چلا کرو، ویسے نہ کیا کرو، وہ کیوں آیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بس اب میں نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ، آپ انہیں امان بھائی کے گھر بھیج دیں۔ یہ ان کی بڑی بہو سارا کی آوازیں تھیں، وہ بہو جسے وہ بہت محبت اور اپنائیت، بہت ارمانوں کے ساتھ اس گھر میں بیاہ کے لائی تھیں، اس امید پر کہ بڑی بہو اچھی ہوگی تو گھر کو باندھ کے رکھے گی، رشتوں کی قدر کرے گی۔ مگر وہ تو انہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھینکنا چاہ رہی تھی۔ بس بھی کرو اب، اچانک منہ اٹھا کر تو نہیں کہہ سکتا نا کہ گھر چھوڑ جائیں، کچھ موقع محل دیکھ کے ہی کہوں گا نا۔ ذیشان نے کچھ چڑھتے ہوئے جواب دیا اور باہر کھڑی روہینہ بیگم کے اندر کچھ چھن کر کے ٹوٹا۔ شاید وہ مان ٹوٹا تھا جو انہیں اپنے بیٹے اور اپنی تربیت پر تھا۔ جو بھی ہو، بس انہیں 1 ہفتے کے اندر اندر یہاں سے نکالیں، ورنہ میں بچوں کو لے کر میکے چلی جاؤں گی۔
बहू बेगम तो पैर पटकते हुए वहां से चली गई, मगर रोहिना बेगम हारे कदमों और झुके कंधों से वापस कमरे में आ गई। मगर फिर भी एक आस, एक उम्मीद में थी कि ये तो मुझे सबसे बड़े घर में रखने का ख्वाहिशमंद था, फिर भला कैसे निकाल देगा। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करना है। अगले रोज ज़ीशान ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। हाँ हाँ बेटा बोलो, रोहिना बेगम ने डरते डरते कहा। सारा दिन माँ को खसूसी तवज्जो दी और फिर अब रात को नहायत आराम और प्यार से बात करने से पहले रोहिना बेगम को अंदाज़ा तो हो गया था। आखिर को माँ थी, फिर भी ज़रा सी उम्मीद थी कि नहीं, वो घर से नहीं निकाल सकता। अम्मी अम्मी आप अमान की तरफ चली जाएं। ये अल्फाज किसी हथौड़े की मानद रोहिना बेगम के सर पे पड़े। उन्हें एकदम वो बचकाना बहस याद आई जिसमें वो उन्हें सबसे बड़े घर में रखने का ख्वाहिशमंद था और भाइयों से लड़ रहा था। ये बात याद आते ही उनकी आंखें आंसू से लबालब भर गईं। प्लीज़ अम्मी, समझने की कोशिश करें। अगर आप यहाँ रहीं तो मेरा घर ख़राब हो जाएगा और मैं अपने बीवी बच्चों के बगैर इस अधूरे घर में नहीं रह सकता। ज़ीशान ने ज़रा उखड़े और मजबूर लहजे में कहा। रोहिना बेगम कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, उसे बहुत कुछ याद दिलाना चाहती थी। उससे कहना चाहती थी कि अगर तुम अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकते तो मैं कैसे रहूँगी, मगर कहा तो बस इतना, ठीक है बेटा, मैं सामान बांध लूँ, सुबह छोड़ आना। अम्मा जी आप यहाँ? सास को और जेठ को सामान के साथ देखकर उनकी छोटी बहू के माथे पे नागवार शिकन उभरी। कौन है भाई अली से? ना सलाम ना दुआ, बस बाहर खड़े रखना है या अंदर भी बुलाओगी जो आया है? अंदर से अमान बोलता हुआ आया तो माँ और भाई को देख के चौंक गया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आए ना, अंदर आए। अमान ने अपने हवास बहाल करते हुए कहा। कैसे हैं भाई आप? भाभी और बच्चे कैसे हैं? अमान ने बारी बारी सबका अहवाल पूछा। ठीक है सब, तुम सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। खैरियत? सुबह सुबह इधर आना हुआ? अमान ने हाल अहवाल के बाद छूटते ही सवाल किया। हाँ यार खैरियत ही है यार। वो प्लीज़ गिव मी अ फेवर। दरअसल हमारे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है तो अम्मा को मसला होगा। प्लीज़ कुछ दिन अम्मा को अपने घर में रख लो। ज़ीशान ने ज़रा हिचकिचाते हुए एक झूठा बहाना पेश किया माँ को घर में ना रखने का। जी भाई ज़रूर, अम्मा जी की खिदमत करने का, उनकी दुआएं लेने का हक तो हमारा भी है। बीवी की घुरियों के बावजूद अम्मा ने हामी भर ली। क्या ज़रूरत थी खामखा की मुसीबत मोल लेने की? मैं आपको बता रही हूँ, मैं ज़्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी आपकी अम्मा मोहतरमा को। अमान की बेगम अलीज़ा कमरे में आते ही उसके ऊपर बरस पड़ी। क्या मसला है यार? जैसे ही अमान भाई के घर का काम हो जाएगा वो आकर अम्मा जी को वापस ले जाएंगे। कुछ दिन की ही तो बात है, प्लीज़ मेरी खातिर। अमान ने भी ज़रा समझाने वाले अंदाज में कहा और आखिर में अपना प्यार दिखा के मनाने की भी कोशिश की। आखिर को वो उसकी बीवी और 2 बेटों की माँ थी। ठीक है, मगर सिर्फ चंद दिन या फिर कुछ अरसा, ज़्यादा नहीं। यहाँ कमरे में मियाँ बीवी इस घर में माँ के रहने के दिन गिन रहे थे, जबकि दूसरी तरफ माँ फिर से बेटे पे भरोसा कर बैठी थी। देखो तो ज़रा, ज़ीशान ने कैसे मुझे घर से निकाल दिया, जबकि अमान तो मेरा शहजादा बेटा है। बीवी की तेवरियों के बलों की ज़रा जो परवाह की हो। सच है, सब जोरों के गुलाम नहीं होते। अमान तो मुझे घर से निकाल ही नहीं सकता। अपने आप से बातें करते हुए और ख़ुद को अमान की मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए वो कब नींद की वादियों में खो गई, पता ही ना चला। कुछ अर्से तक तो बहू बेगम ने अम्मा जी को मेहमान समझ के आराम और सुकून दिया, अच्छे से खिदमत की। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बहू रानी के माथे की तेवरियां और ज़ुबान में कड़वाहट का भी इजाफा होता गया। और फिर एक दिन उन्होंने दोबारा से वही सब सुना जो सुनकर उन्हें लगा था कि दोबारा सुनेगी तो मर जाएंगी। बस अमान, मैं अब मज़ीद इस बिन बुलाई मेहमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितना वक्त गुजर गया और ज़ीशान भाई ने पलट के हाल तक नहीं पूछा अम्मा जी का। झूठ बोल रहे थे वो कि घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है। घर से निकाला था उन्होंने अम्मा जी को, और मैं आपको बता रही हूँ, मैं ज़बरदस्ती गले में पड़ा ढोल नहीं बजाऊंगी। अगर अम्मा ज़्यादा इस घर में रही तो मैं बता रही हूँ, दूसरी बीवी ढूंढ लें आप। मजली बहू ने तो बड़ी को भी पीछे छोड़ दिया। क्या हो गया है यार? पहले तो जब अम्मा मिलने आती थी तुम बहुत अच्छे से मिलती थी, और दूर के ढोल सुहाने मियाँ जी, ज़बरदस्ती गले में पड़ा ढोल मैं नहीं बजा सकती। और हाँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अम्मा जी का बंदोबस्त करें, वरना मुझे अम्मी की तरफ छोड़ाएं।
बेगम साहबा मियाँ को वार्निंग देकर पाँव पटकती हुई वहाँ से चली गई। ये सब सुनकर चुपचाप कमरे में आकर वो सामान बांधने लगी। अब उनमें हिम्मत नहीं थी कि दोबारा घर से निकाले जाने का दुख सहती। अगली सुबह वो सामान बांधे अमान के पास चली आईं और कहने लगी, बेटा मुझे अफान के घर छोड़ाओ, बहुत याद आ रही है उसकी। अब कि उन्होंने खुद ही घर छोड़ने का बहाना बना लिया। ठीक है अम्मा जी, मगर आप पहले नाश्ता तो कर लें। दबी दबी सी खुशी के साथ बहू बेगम ने एकदम मीठे लहजे में कहा। हाँ बहू, आखिरी नाश्ता तो बनता है ना, अम्मा जी ने खोए खोए अंदाज में कहा। नाश्ता करके अमान ने सामान गाड़ी में रखा और माँ को बिठाए अफान के घर की तरफ गाड़ी मोड़ ली और माँ सारे रास्ते एक ही कसक लिए बैठी रही। अमान ने एक बार भी झूठे मुंह भी नहीं रोका मुझे। क्या बीवी माँ से भी ज़्यादा प्यारी होती है। और फिर अफान के घर तो सब कुछ अच्छा रहा। बेटे बहू ने हाथों हाथ लिया, खूब अच्छा सा वेलकम किया गया और अम्मा जी को तो जैसे यकीन हो गया कि 2 बहुएं तो मैं गलत ले आई। 2 दफ़ा तो मेरा फैसला गलत हो गया, मगर तीसरा फैसला मैंने बिल्कुल ठीक किया। बहू बेटा और दोनों पोते तो उनके आगे पीछे घूम रहे थे। खूब आओ भगत हुई। कुछ अरसे तक तो छोटी बहू ने भी नाज उठाए, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी दोनों बड़ी बहुओं के नक्शे कदम पे चलने लगी। उस दिन जब रोहिना बेगम बहू से कुछ बात करने जा रही थी कि अचानक दरवाजे पे ही रुक गईं। अंदर से बातों की आवाज़ आ रही थी। क्या करूं मैं अम्मी, ये बुढ़िया तो मेरे घर में चिपक ही गई है, कैसे बाहर निकालूं। बहू बेगम अपनी माँ से सास के बारे में बात कर रही थी। मैं तो समझ रही थी कि 2 दिन की मेहमान है, बोरिया बिस्तर समेट के चलती बनेगी, मगर चल लम्हे खामोशी रही। बहू बेगम शायद अपनी माँ की हिदायत सुन रही थी। चल लम्हे के तवक्कुफ के बाद बहू की आवाज़ फिर गूंजी। हाँ तो मुझे क्या पता था कि दोनों के घरों से निकाली गई है और कोई ठिकाना नहीं है। मुझे क्या पता था कि मुसलसल डेरा डालने का इरादा है। रोहिना बेगम में इससे ज़्यादा सुनने की सकत न थी, सो वो बेजान कदमों से कमरे में वापस आ गई और बहू बेगम इस बात से अनजान कि किसी घर में उसकी माँ के बारे में भी कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, अपनी सास के बारे में मुसलसल बोले चले जा रही थी। ये चंद दिन बाद की बात है, जब बेटे बहू के कमरे के आगे से गुजरते हुए एक बार फिर उनके कदम ठिठक गए। वो पानी लेने के लिए किचन में जा रही थीं जब बहू की ऊंची आवाज़ उनके कदम जकड़ गई। अफान, मुझे एक बात का सच सच जवाब दें, आपकी डियर मदर आखिर कब तक मेरे सर पे चढ़ी रहेगी। भाई मुझ में हिम्मत नहीं दिन रात आपकी माँ के चाहो चौंचले उठाने की। हर बात में बचपना करती हैं, ये उम्र है उनकी नखरे उठवाने की। बस सुबह होते ही उन्हें यहाँ से चलता करें, हद होती है। दोनों ने निकाल दिया तो आ गई मेरे सीने पे मूंग तलने। अफान को हुक्म देने के बाद भी बहू बेगम की बुड़बुड़ाहटें थमने में नहीं आ रही थी। ओके स्वीट हार्ट, एज यू विश, बस अपना मूड ख़राब मत करो। सुबह होते ही उन्हें किसी ओल्ड होम में छोड़ आऊँगा, ओके। ये सबसे लाडला और चहेता बेटा था जिसने दोनों भाइयों को मीलों दूर छोड़ दिया था। इस मामले में रोहिना बेगम जिंदा लाश की तरह लड़खड़ाते कदमों से कमरे में आईं और रेत की दीवार की तरह ढह गईं। सामान बांधते हुए वो यही सोचती रहीं, जिन बेटों को अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा दिया, अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, जिन्हें शीशे की मानिंद मजबूत बनाया, उन्होंने ही मिलकर मुझे रेत की दीवार की तरह ढा दिया। क्या इसी दिन के लिए मांगा जाता है बेटा कि जब जवान होकर उसे अपने माँ बाप का सहारा बनना होता है, वो उन्हें ही ढा देता है। इन्हीं सोचों के साथ उन्होंने सामान बांधा और नहायत खामोशी से घर से निकल आईं। जहन में अजीब उथल पुथल थी। गायब दिमागी से चलते हुए वो सामने आती गाड़ी देख न सकी और गाड़ी से टकरा गईं। आँख खुली तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पे पाया। उनके सराहने उनकी इकलौती शहजादी अर्शीन बैठी थी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। अर्शी बेटी, रोहिना बेगम ने थके लहजे और नहीफ आवाज़ में से पुकारा। अम्मी, अम्मी कैसी हैं आप? अर्शीन उठकर एकदम माँ के गले लगी और फिर अचानक रुक गई। क्या हुआ? रोहिना बेगम ने उसे गले लगाने के लिए बाहें फैलाईं, मगर उसके अचानक रुकने पे परेशान हो गईं। हद होती है, हमें तो हमेशा यही बताया कि रात में अकेले बाहर नहीं जाते, और आप निकल पड़ी सामान बांध के, और वो भी रात के 11 बजे। अर्शीन ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा और फिर से रोने लगी। कुछ हो जाता अगर आपको तो मैं क्या करती। वो तो अच्छा ही हुआ कि आप अशर की गाड़ी से टकराईं। अगर कोई और होता तो रात के इस पहर वहीं छोड़ आता, फिर मैं कहाँ कहाँ ढूंढती आपको।
आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप उस वक्त सामान बांध के निकल पड़ी? कम से कम मुझे ही फ़ोन कर दिया होता। बस बेटा, वो रोहिना बेगम ने भर्राई हुई आवाज़ में अपने बेटों के कारनामे सुनाए। अम्मी, अरशीन ने भर्राई हुई आवाज़ में माँ को मुखातिब किया। अम्मी, इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं अभी ज़िंदा हूँ। जब आपको ज़ीशान भाई ने निकाला था, अब तभी मेरे घर आ जाती। क्या ज़रूरत थी बाकी दोनों को आजमाने की? बस बेटा, किस्मत में ये दुख बर्दाश्त करना लिखा था। रोहिना बेगम ने सब कुछ जैसे किस्मत का लिखा जानकर भुलाने की कोशिश की। बस अम्मी, अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं और अब से आप मेरे घर रहेंगी। आपको पता है, अशर भी आपसे नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं आपने कहने को तो उन्हें बेटा कह दिया, मगर कभी समझा नहीं। चलें, अब जल्दी से ठीक हो जाए। रोहिना बेगम को घर लाने के बाद अरशीन ने तीनों भाइयों को घर बुलाकर खूब क्लास ली। हद होती है भाई, आप तीनों में से किसी में ज़रा भी शर्म बाकी नहीं है जो अपनी बीवियों के मुंह बंद कर सकें। इस तरह अम्मी को घर से निकालते हुए ज़रा शर्म ना आई? क्यों अरशीन बेगम, शर्म किस बात की? ये बड़ी भाभी की आवाज़ थी। वैसे ये तुम्हारी भी तो माँ है, सिर्फ अपने बेटों की ही तो नहीं। और बेटों ने ठेका तो नहीं लिया होता सारी ज़िंदगी माँ को बर्दाश्त करने का? बड़ी भाभी बोल के चुप हुई तो मंजली भाभी ने भी पूरी तरह उनकी तरफदारी की। और नहीं तो क्या, माँ सिर्फ बेटों की ही तो नहीं होती ना। और तुम भी तो इकलौती बेटी हो अपनी अम्मा की। खुद ही संभाल लो माँ को, अगर इतना ही दर्द उठ रहा है तो। बस भाभी, ठीक ही कहा आपने, माँ तो मेरी भी है, मगर आप लोग। अरशीन ने सबकी तरफ इशारा करते हुए कहा, आप लोग एक बात जान ले, माँ कभी बेटों की नहीं होती, और अगर होती है तो सिर्फ तब तक जब तक वो बेटों से शौहर नहीं बनते। शौहर बन के वो अपनी माँ से अपना हर रिश्ता खुद ही ख़त्म कर देते हैं। और माँ अपने बेटों के सहारे एक कोने में पड़ी रहती है। आप लोगों से तो मेरी माँ का एक कोने में रहना भी बर्दाश्त ना हुआ। अब अम्मी मेरे घर में रहेंगी, और मैं बताऊँ आपको कि माँ किसकी होती है, मगर आप लोग अभी से अपना बंदोबस्त करना शुरू कर दें। अरशीन की इस बात पर सबने से सवालिया नज़रों से देखा। सोच लें कि आपने कहाँ रहना है इस उम्र में, कल को तो आपने भी इस उम्र में आना ही है ना, फिर आपको कौन रखेगा? बेटे तो हरगिज़ नहीं रखेंगे, क्योंकि अल्लाह की करनी ऐसी है कि आप तीनों लावारिस हैं। पता है क्यों? अरशीन एकदम तंजिया अंदाज में हंसी, क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। जाते हुए अरशीन वहाँ खड़े हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ गई थी कि जब कल को आप इस उम्र में आएंगे तो फिर आपका घर कौन सा होगा।